ہاں اللہ گئے دنوں کا سراغ لے کے کہاں سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، بڑی بیچاری غریب۔ خامد اس کا ذرا لڑاکا سا تھا لیکن بیمار تھا بیچارہ۔ بندہ جو غریب ہوتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے، میں غلطی پر نہیں، اللہ معاف کرے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے۔ تو بندہ کوئی سخت ہو جائے، کھردرا سا ہو جائے ہے جی، تو پھر اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ تو ہم کبھی کبھی جب کوئی اچھی چیز پکتی نا تو ہم اس کے گھر میں مثلا چاول پکتے یا کوئی اسی طرح گوشت وغیرہ پچاتے، بڑی راضی ہوتی اور کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرتا، کرائے پر، ٹوٹا پھوٹا مکان وہ بھی کرائے پر۔ تو اسے بڑا شوق تھا، ہر جمعرات کو کوئی چیز بانٹتی، تھوڑی سی مثال کے طور پر ٹافیاں تھوڑی سی لے لی، 10 روپے کی، 20 روپے کی، 50 روپے کی، یا جو بھی استطاعت ہوتی ہے۔ حالانکہ خود لوگ اس کی مدد کرتے، محلے والے، کوئی سالن دے رہا ہے، کوئی اس طرح ہے جی۔ تو ایک بار میں نے اسے کہا کہ آپ عمل تو کرتی ہیں، کیونکہ محلے داری تھی نا، تو کبھی بندہ آمنے سامنے آ جائے تو بات ہو جاتی ہے، تو آپ عمل کرتی ہیں جی۔ تو کوئی ایسا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ وہ ساتھ پڑھ کے پھونک کر اگر یہ چیز بانٹتی ہیں، مثال ٹافیاں ہی چلو سمجھ لو، چینی سمجھ لو یا کچھ بھی سمجھ لو، مقصد کیا ہے کہ بچوں میں ایک اچھی چیز بیسٹ، اگر مثلا سویٹس ہیں، ٹافیاں ہیں، تو سب سے بیسٹ کوالٹی، اس پر کمپرومائز نہیں ہے، سب سے بیسٹ چیز بانٹا کرو۔ میں پتہ ہی ہر ویڈیو میں تقریباً کوئی صدقے کی بات ہوتی ہے یا خیرات کی بات ہوتی ہے، میں پتہ کیا کہتا ہوں، بیسٹ بانٹا کرو۔ میرا ایک رشتہ دار ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا، نہ میں رشتہ بتانا چاہتا ہوں کیا ہے، اس کی شادی تھی نا، وہ کام کرتے تھے سویٹس کا ہول سیل، تو بڑے عالم بعد میں اس نے توبہ کر لیا، وہ بڑا نیک ہو گیا، اللہ پاک اسے یعنی صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ جب اس کی شادی تھی نا، تو وہ شادی نکاح ہوتا ہے تو اتنی پیکٹیاں بانٹتے ہیں جس میں چھوارا، بادام، کوئی ببل، کوئی ٹافی ہے، اس طرح کوئی چیز ہوتی ہے نا، کس کس کو پتا ہے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے آپ نے۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے سارا گدام کا گندا مال، بڑے فخر سے بتا رہا ہے، پرانی بات ہے، آج کی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے، ہم نے گندا مال، ہم نے ہنسنے کے لیے، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے بات ہو رہی تھی، ہم نے بانٹ دیا۔ میں نے کہا یار یہ ایک غلط بات ہے یار، چھوارے کیڑوں والے یا کوئی ببل ایکسپائر یا ٹافی غلط ہے یار، کسی کے منہ میں جانے والی چیز، خدا کا، اللہ کو مانو یار، اللہ کے رسول کو مانو۔ ہنسی ٹھٹھے میں ختم ہوگی بات، لیکن بعد میں اس نے توبہ بھی کی، کہنے لگا یار واقعی بڑی غلطی کی ہے میں نے، کہ اپنے نکاح میں سارا گندا مال جو ہے وہ بد کہتے ہیں، ہم پنجابی میں اسے بد کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، کہنا میں پتہ ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یار کچھ تم کسی کو چیز کچھ دینے لگے ہو، اچھی چیز دو، ایسی چیز دو جو تم اپنے منہ میں رکھ سکو، خود بھی کھا سکو، وہ چیز دو۔ ایک چیز جو تمہیں کراہت دلائے، کسی کو دو گے تو تمہارا ستیہ ناش ہوگا۔ اللہ معاف کرے، میں کسی کو یہ کہہ نہیں رہا، میں تو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو راہ راست جسے کہتے ہیں صراط مستقیم پر لانا۔ آپ سے مراد یہ نہیں کہ آپ میرے بھائی یا میری بہن مجھے دیکھ رہی ہیں آپ ایسا کرتی ہیں، جو کرتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ خاص کر بچے تو فرشتے کا روپ ہے جی، تو بے گناہ ہوتے ہیں نا، فرشتہ بھی بے گناہ ہے، تو یعنی جو معصوم ہو نا، اسے اگر چھیڑو گے تو پھر چاہے وہ بندہ جتنی مرضی اس کی عمر ہو، چاہے وہ بچہ نہ بھی ہو، کوئی بے گناہ ہے، اگر اسے تم چھیڑو گے تو پھر قدرت تمہیں پکڑے گی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ عورت جو تھی ہر جمعرات کو بانٹتی، میں نے اسے ایک آیت بتائی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ صورت ہے، یہ پڑھ کے دم کر لیا کرو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے یہ مکان بھی چھوڑ گئی، پتہ نہیں ان کے مالکوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں وارا، تمہارا کرایہ 5-7 دن لیٹ ہو جاتا ہے، کسی اور مکان میں چلے گی۔ تو ایک دن ہمارے محلے میں آئی اسپیشل، کہنے لگی کہ عمران بھائی آج میں نے خواب دیکھی
ایک नकाब पोश आया है और मुझे पता नहीं कितने लाख, पता नहीं करोड़ रुपया कहा कि 80 लाख 70 लाख, मुझे अब जहन में नहीं रहा, दे के चला गया। और फिर जब उसकी आंख खुली तो वो पैसे मौजूद थे। मैंने कहा ये कहानी मुझे, ये तो वही हिसाब है ना कि बच्चों वाली जो छोटे होते हैं हम कहानियां अलफ लैला की सुनते थे, वो है। कहने लगी नहीं, असल में वो मुझे लग रहा था ख्वाब है, हकीकत थी। तो मैंने कहा कौन है ऐसा जो इतने लाखों रुपए आपको दे जाए? कहने लगी कि नहीं पता। अब उसने अपना मकान भी ले लिया, खामद उसका फौत हो चुका है, शुगर ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला था, और अपना मकान ले चुकी है। और उसी मकान की जो बैठक है, ड्राइंग रूम जो बाहर की तरफ कमरा होता है, उसमें दुकान डाली है, बेहतरीन खर्चे चल रहे हैं। किस वजह से? टाफियां बांटती थी दम करके। जो मैंने उसे अमल बताया वो आपको भी बताता हूँ। गुजारिश है, अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर दें। अपना नाम लिखना है, बेहतर नहीं तो शहर का नाम लिख दें। अगर हम ना भी जवाब दें तो आपको अमल की इजाज़त है। अच्छा दोस्तों, थंबनेल पर मैंने लिखा है 25 रुपए की टाफियां, ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है कि 10 रुपए में तो 2 ही मिलती हैं, तो 25 की भी क्या मिलेंगी यार। एक बात है, 5 मिल जाएंगी, 6 मिल जाएंगी, 10 भी मिल जाए तो 10 टाफियों से क्या बनता है। अगर आपके पास 500 रुपए की इस्तिताअत है, अगर 100 रुपए की इस्तिताअत है, 50 रुपए की इस्तिताअत है, तो उतनी ही टाफियां बांटो। ये 25 रुपए लिखा, मतलब ये नहीं कि 25 में क्या आ जाता है। और अगर 25 की इस्तिताअत है तो कोई बात नहीं, 25 रुपए की टाफियां ही बांट दो। जुमरात के दिन कुछ ना कुछ बच्चों में बांटा करो। मैं कहता हूं 25 छोड़ो, 20 की बांट दो। अगर आपके पास हिम्मत है 100 रुपए की तो 100 की बांटो, 200 की है तो 200 की बांटो। मैं तो कई बार 250-300 रुपए का डब्बा लाता हूं, कई बार 2 डब्बे लाता हूं और बांट देता हूं अल्लाह की इताअत से। मैं कोई रियाकारी नहीं करना चाहता। तो कहने लगी कि मैं, यानी नींद में मैंने देखा, हालांकि वो नींद कहती है, नींद नहीं थी। मुझे लगा कि ऐसा मेरा दिमाग उस वक्त हुआ, ऐसा मेरा एहसास हुए, लगा मैं सो रही हूं। बंदा आया, दरवाजा बजाया, थैला रखा, भाग गया। अब देखे कितना ये ब्लंडर लगता है। मैं खुद कह रहा हूं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन आपको मैं हक सच बात बताता हूं। यकीन करें कि मेरे ननहाल में मेरे नानी का जो घर था, पता क्या कहा करते थे, कहते वो खिड़कियां होती है ना पुराने दौर की, जिसके आगे सलाखें लगी होती थी, पता नहीं आप किसी ने देखी होगी कि नहीं। खिड़कियों पर कुछ इस तरह एक डंडा लेकर, सोटी लेकर इससे मारे थे, खट 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 की आवाज आती है ना, कहते थे रात को आती है आवाज। मैं कहता ये कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता है जी। एक दिन मैं अपने नानके जो था, नानका ननहाल, नानी का घर, मैं तो जाता ही रहता था, लेकिन कुदरती तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बार मेरी आंख नहीं लगी रात को, कमरे में था ना, और भी मेरे कजन वगैरह लेटे हुए थे। तो यकीन करें कि रात का 1:30-2 उसी तरह की आवाज आनी शुरू हुई। मैं इतना डरा, बचपन था। ये चीजें होती हैं, बिल्कुल बरहक हैं चीजें। मेरे पास और भी वाकयात हैं अगर आप कहो तो। अब ये मैंने 4 लफ्जों में बता दिया कि एक नकाबपोश आया, 70 लाख 80 लाख जो भी था, वो मुझे अब जहन में नहीं, रख के चला गया। लोग कहेंगे यार ब्लंडर मार रहा है भी, नजर भी इसी तरह आता है, लेकिन जिसके साथ गुजरती है ना वही जानता है। पता है अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मदद देता है कि अल्लाह ने आनन फानन अंधों को आंखें दे दी। बड़े बड़े वाकयात मैंने सुनाए हुए हैं। तो ये पैसे एक कागज की क्या हैसियत है। तो कहती है कि आज मैं अपना मकान है, उसी बैठक में, उसी ड्राइंग रूम में मैंने दुकान डाली हुई है, तो गुजारा चल रहा है। तो आप क्या किया करें, कोई चावल बांट लें, मीठे चावल, सलूने चावल, मेरी बात समझ गए, नमकीन चावल जो होते हैं, आलू पड़े हैं उसमें, दाल पड़ी है, चने पड़े हैं, कुछ भी फॉर एवर, कुछ भी, टाफियां बांट लो 150 रुपए की लेके, 25 की लेके बांट दो। क्या किया करो, उस पर आपने ये जो सूरत है ना, सूरह कौसर, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, ठीक है। ये सूरत पढ़ के सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, सूरह यासीन की ये आयत है,
सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। 100 बार ये दोनों पढ़ लें। एक एक ये दोनों पढ़ेंगे, एक काउंट करेंगे। और जो आपके सामने टॉफियां हैं या कोई भी चीज बांटने वाली है, बच्चों में अच्छी चीज बांटनी है, कोई ये खराब चीज ना हो, वरना फिर नुकसान होगा, फायदा नहीं। तो ये पढ़े, क्या पढ़ना है? इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आप देखोगे अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये नहीं होता कि कोई नकाबपोश ही आके आपको पैसे दे जाए ना, अल्लाह ने सबब लगाना है। आपके कारोबार में मैं कहता हूं 1000 कमाते हो, लाख कमाना शुरू। आपकी तनख्वाह डबल ट्रिपल, मिसाल है, कोई बंदा कमा रहा है, कोई तनख्वाह ले रहा है, किसी को गैबी मदद आ गई है जी, किसी को नकाबपोश दे गया, मिसाल होती है ये समझाना मकसूद होता है कि अल्लाह किसी जरिए का मोहताज नहीं है। माज़ल्ला नऊज़, अल्लाह ताला जैसे चाहे करे। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। टाफियों पर दम करो 100 बार पढ़ के। ये दोनों पढ़ोगे ना इकट्ठा, एक काउंट करोगे। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इसी तरह पढ़ते जाओ 100 बार, फूंक मारो और बांट दो इंशाअल्लाह। शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि कतरा कतरा पढ़ के ना पत्थर भी सुराख कर जाता है। अमल जारी रखें, ये ना हो कि इसी तरह एक बार बांटा, ऊपर देखना शुरू हो गया, बारिश क्यों नहीं हो रही। अल्लाह चाहे तो पहली बार ही बारिश दे दे, वो बात नहीं है, लेकिन अमल करें। चंद रुपए 20-25 रुपए की टाफियां ले लें, मिसाल है। वैसे तो इस इतने पैसों में क्या मिलना है। अमल करें इंशाल्लाह, फिर आप देखिएगा अल्लाह की अताओं की बारिश आप खुद देखेंगे। इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।